ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆयत पे एक ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, बेशक अल्लाह की मदद बड़ी करीब है। सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। ये जिहड़ी आजमाइश का आना हुंदा है, जरूरी नहीं कि सजा वे ते कामयाबी वास्ते जिवें बंदा इम्तिहान गाह च गुजर के ते अगे फिर डिग्री ते एंड ते लभनी है ना। जी 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 जी। ते ये वो लभन तो पहला ओनू इम्तिहान गाह च पिया गुजरारिया जांदा वे, पिया ओहदा हिस्सा वे बस। ये कुरान दा फैसला है। जी बेशक, ये पक्की ठगी। मैं आना कि अगर तुसी परेशान हो अपनी औलाद लो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿदैन ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो फिर तुहानू हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपने सामने रखनी चाहिए है कि उन्होंने बीवी उन्होंने नाफरमान निकली। और अगर तुसी परेशान हो मुसीबतों तो, टेंशनों तो, कैद तो कि हालात बड़े मुश्किल ने, तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपने सामने रखनी चाहिए है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के विच मुश्किलात वेखियां। और अगर तुसी अपने भरावां नूं परेशान हो तो फिर तुहानू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी अपने सामने रखनी चाहिए है कि उन्हां किड्डा मतलब कि अपने भरावां ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे नाल किस तरह दा सलूक कीता। और अगर तुसी अपने शरीके बरादरी तो, चाचियां बाबियां तो, अपनी लागला तो परेशान हो तो खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपने सामने रखो कि उन्हां दे अपनियां ने उन्हां दे नाल की नहीं कीता। सारे नाल वध के यानी कि अगर सारे नबियां की जिंदगी वेखिए तो उन्होंने मतलब बड़े बड़े हालातों वाकयात का सामना किया। और जेड़े नबियां दे सरदार ने, जेड़े नबियां दे इमाम ने, जेड़े खातमुन नबीयीन ने, उन्हां दे नाल फिर की नहीं होया। और ये सारा कुछ अल्लाह ने कुरान दे विच इंज बंद करके ते सानू समझाउण वास्ते आख्या कि सिर्फ तुहाडे उत्ते ही नहीं, इन नबियां दे उत्ते भी ये आजमाइशां, उन्हां दे उत्ते भी ये आया है वक्त, उन्हां दे उत्ते ऐसा आया। लेकिन नबियां ने उन्होंने मुश्किलां भी आईयां ने, लेकिन नबियां ने सबर दा दामन नहीं छड्डिया। एक कुरान दी आयत है जिहड़ी कुरान दी आयत मेरा हौसला वधा छड्डदी है। जदों भी मैं ए कुरान दी आयत पढ़ी है, यकीन करो इंज लगा कि जिवें मैनूं डिगदे नूं सहारा लभा। अल्लाह फरमांदा इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, मैं सबर करने वालियां दे नाल। गल ही पक्की है। जदों वो सबर करने वालियां दे नाल है और जिहदे नाल अल्लाह होवे ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। मतलब सारे इलाके दे विच जिथे जिथे भी मतलब ना लोकां सुनिया तो सवेरे 8 बजे टाइमों टाइम ही लोग आके ते बादशाह के दरबार दे विच इकट्ठे हो गए। वो बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक वो जो भी समान आख्या जिन्नी रियाया है, जिन्ने लोग को जेड़ी शै उत्ते भी हथ रखोगे मैं तुहानू दे दियांगा, कोई रोक टोक नहीं ते इनकार भी नहीं। एक आया सादा जिहा बंदा, उन्हें आके ते बादशाह के सिर ते हथ रख छड़िया। बादशाह आख्या, वेखण वाले भी आख्या भी ये की कीता। बादशाह आख्या ये की कीता। उन्हें आख्या बादशाह सलामत तुहाडा ऐलान है, तुसां गल कीती है कि जेड़ी शायद उत्ते हथ रखोगे वो शायद तुहानू दे दी जाएगी। बादशाह सलामत मैं तुहाडे सिर ते हथ रखिया। उन्हें आख्या भी ये, बादशाह ने आख्या बादशाह तू अपना वादा तो पूरा कर। उन्हें आख्या मैं तेरा होया। उन्हें आख्या जिद्दां बादशाह हो गया वो सारा कुछ ही ओहदा हो गया। ओनू होर चाहीदा भी की है जिहदे नाल बादशाह हो गया। बादशाहां दा बादशाह पिया आंदा कि मैं तुहाडे नाल सबर करने वालियां दे नाल मैं की चाहिए यार उन्होंने। ठीक गल। और असी सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान दे कच्चे हाँ, साडे कोल ओ तकवा नहीं, साडे कोल ओ तवक्कल ही नहीं। बेशक फरमांदे ने बुजुर्ग के दुआ इंज मंगो
ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਇੰਜ ਮੰਗੋ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਵੱਕਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਯਕੂਬ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम 40 ਸਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਹਾਏ 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 ਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ 'ਚ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਮੰਗਣ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੋਰੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈ। ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਬੈਠੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਦਾਤਾ ਹਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਵੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਸਨ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਈਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਆ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਖੁੱਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਆ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ। ਖੜਕਾਓ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਨੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਸੁਣਾਨ ਨਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦਸਤਕ ਦਿਓ, ਯਕੀਨਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਜ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਯਕੀਨਨ ਮੰਗੋ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਸਲਾਮ ਆਖਰੀ ਵਸਲਾਮ।